viewers, our next performer of this category is MD Abu Rahim from class 7. Please welcome to the stage. সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই বিষয়ে আমাদের পরের প্রতিযোগী মোহাম্মদ আবু রহিম, সপ্তম শ্রেণী। আবু রহিম, তোমাকে মঞ্চে স্বাগত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওিসু ফি সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই বিষয়ে আমাদের পরের প্রতিযোগী আব্দুল্লাহ আল সাবির, তাকে মঞ্চে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما
إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم صدق الله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله المولانا العظيم. السلام عليكم. यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदुत्थानसृजन्महं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनाय সমবেদায়ুৎসবः মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব ইব কুর্বত সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে সামনে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডবদের পুত্র তারপর কি করিল? গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মনাং সৃজাম্যহং পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থ, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায়, সেই সময় আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता
अथ प्रथमाध्यायः अर्जुन विषाद योगः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधोदिजुत्तम नायका मम सैन्यश्च সংগর্থম তানে ব্রবীমিতে। সরলার্থ, হে দ্বিজোত্তম, আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট সেনাপতিগণ তাদের সামরিক শক্তি পরিচালনার জন্য রয়েছে, আপনার অবগতির জন্য আমি তাদের সম্বন্ধে বলছি। अथ गीता महात्म्यं श्रीभगवानुवाच गीताश्रयहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीताज्ञानं समाश्रित्य तिलोकिं परमं गृहम्। ॐ हरिं तत्सत् ॐ हरिं तत्सत् ॐ हरिं तत्सत् यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भावे पूर्णं तत्सर्वभवतु तत्प्रसादं जगद्गुरु। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। नमस्कार, আমার নাম পূজা রানী। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेवो परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अर्थचतुर्थाध्यायः ज्ञानयोगः। श्री भगवानुवाच तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तु दूर्षिणः न हि ज्ञानेन सदृश्यो पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं जोगसंसिद्धियो कालीनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं सन्तेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थ, पवित्र गीताয় श्री भगवान বলেছেন, জ্ঞানীদিগকে প্রণাম ও সেবা শুশ্রূষা ভক্তি সহকারে প্রশ্ন কর, তদ্দর্শী জ্ঞানের হন তোমাকে জ্ঞান দান করবে। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগ সিদ্ধি সাধক কাল কর্মে আপনা থেকে সেই জ্ঞান লাভ করে থাকেন। যিনি নিষ্ঠাবান শ্রদ্ধাবান ইন্দ্রিয়গণকে জয় করেছেন তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ হলে তিনি অচিরে পরম শান্তি হন। অর্থ গীতা মাহাত্ম্যম গীতাশ্রয়হম তিষ্ঠামি গীতামি পরমং গৃহম গীতা জ্ঞানম সমসিদ্ধিও তিলোকি পলায়ম গৃহম। অর্থ, শ্রী ভগবান বলেছেন, আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি। গীতা আমার পরম গৃহ। গীতার জ্ঞানকে অবলম্বন করে আমি তিলক পালন করি। ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। নমস্কার এবং আদাব। আমার নাম মৌমিতা রানী। আমি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার চতুর্থ অধ্যায় থেকে কিছু অংশ পাঠ করব। ওম নমঃ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যাপ্তম যেন চরাচরম তৎপদম দর্শিতমেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত
তো নমস্তুতে। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমম তপ পিতরি পিতিমা পণ্যে প্রিয়ন্তে স্বর্গ দেবতা। ওম শান্তি রূপম ক্ষমা রূপম স্নেহ রূপম শুভ পরি সাক্ষাৎ ভগবতে দেবী মাতারাম নমো নমঃ। ওম নমঃ শ্রী ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমতে ভগবতী গীতা অথ গীতার চতুর্থ অধ্যায়। শ্রী ভগবান উবাচ ওম তৎবৃদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞান জ্ঞানীনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। অনুবাদ: পবিত্র গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জ্ঞানীদিকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপূর্বক যত্ন সহকারে প্রশ্ন কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ আপনাকে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিবেন। ওম গীতার মাহাত্ম্যম শ্রী ভগবান উবাচ গীতাশ্রয়হম তিষ্ঠামি গীতা মে পরমম গৃহম গীতা জ্ঞানম সমাশ্রিত্য ত্রিলোকিম পলায়াম্যহম। ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। বিশ্বের সকল জীবের কল্যাণ হোক।
পাওয়া যায়। কোরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। কোরআন মধুর বাণী, কোরআন এমন গ্রন্থ পৃথিবীর যত মন্ত্র সবই যাবে মিলে। কোরআন এমন গ্রন্থ পৃথিবীর যত মন্ত্র সবই যাবে মিলে। ইহকাল পরকাল আকাশ হতে পাতাল সবার চাবি খুলে। আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, এই বিষয়ে আমাদের পরের প্রতিযোগী আবু সাইদ, ক্লাস 7। আমি সপ্তম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী। আমি একটি ইসলামী সংবাদ পরিবেশন করতেছি। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার দয়াল নবী রে, আমার মায়ার নবী রে, আমার দয়াল নবী রে, আমার মায়ার নবী রে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে। মোরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হইতাম, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। মোরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হইতাম, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি নয়ন ভরে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে, দো জাহানের বাদিশা নবী কামলিওয়ালা রে। আদি পিতা আদম যখন সাগর নদী আর পাহাড় বনে, পাখিদের গুনগুন গুঞ্জরণে, সাগর নদী আর পাহাড় বনে, পাখিদের গুনগুন গুঞ্জরণে। ভেসে আসে ওই সমধুর টান, ভেসে আসে ওই সমধুর টান, চারিদিকে শুধু আল্লাহর জয়গান। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। বলো যদি আকাশে রৌদ্র তারা, কোথা পেলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তারা, সূর্যকে বলো যদি কোথা পেলে আলো, রাতেরই হলো কেন নিকশ কালো। কোথা পেলে মানবের জীবন বিধান, কোথা পেলে মানবের জীবন বিধান, জবাব একটা ছবি আল্লাহর গান। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সাগর নদী আর পাহাড় বনে, পাখিদের গুনগুন গুঞ্জরণে, ভেসে আসে ওই সমধুর টান, ভেসে আসে ওই সমধুর টান, চারিদিকে শুধু আল্লাহর জয়গান। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। বলো যদি আকাশে রৌদ্র তারা, কোথা পেলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তারা, সূর্যকে বলো যদি কোথা পেলে আলো, রাতেরই হলো কেন নিকশ কালো। কোথা পেলে মানবের জীবন বিধান, কোথা পেলে মানবের জীবন বিধান, জবাব একটা ছবি আল্লাহর গান। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সালাম। Dear viewers, our next performer of this category is Sanjida Akhtar from class 8. Sanjida, you are welcome to the stage. সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, এই বিষয়ে আমাদের পরের প্রতিযোগিনী সানজিদা আক্তার, 7ম শ্রেণী। প্লিজ ওয়েলকাম টু দ্য স্টেজ। তুমি ভোরের আলো,
we are at the end of this group. Now we are going to start the next group, Group B. Our first performer of this category is Abu Huraira from class 8. Please welcome to the stage. Allah, 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 Allah. শুকনো মরুভূমিতে দাও তোমার প্রেমের জল, উভয় জাহানে চাই যে শুধু সেই প্রেমের ফসল। শুকনো মরুভূমিতে দাও তোমার প্রেমের জল, উভয় জাহানে চাই যে শুধু সেই প্রেমের ফসল। হৃদয়কে উজালা করে দাও, দূর করে জ্বালা, এমন যেন তোমার প্রেমে থাকে যে উতলা। আল্লাহ, 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 আল্লাহ। প্রতিটি হৃদয়ে বাজে একটি নামের সুর, সেই সুরের তরঙ্গে মন যায় ছুটে বহুদূর। প্রতিটি হৃদয়ে বাজে একটি নামের সুর, সেই সুরের তরঙ্গে মন যায় ছুটে বহুদূর। তুমি ছাড়া মুমিন হৃদয় শুধু মরুধুধু, এ গলাতে তাই পরিয়ে তোমার প্রেমের মালা। আল্লাহ, 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 আল্লাহ। Dear viewers, our next performer of this category is Sagina Jannat from class 8. Sagina, welcome to the stage. প্রিয় দর্শক মন্ডলী, এই বিষয়ে আমাদের পরের প্রতিযোগিনী সাগিরা জান্নাত, তাকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। দুনিয়া সুন্দর, মানুষ সুন্দর, আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা। জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। দুনিয়া সুন্দর, মানুষ সুন্দর, আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা। জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। ঝর্ণা ছুটে চলে কে বেকে, পৃথিবীর পটে কত ছবি এঁকে। ঝর্ণা ছুটে চলে কে বেকে, পৃথিবীর পটে কত ছবি এঁকে। নদীর কলতানে সাগরের গর্জনে, নদীর কলতানে সাগরের গর্জনে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দেয় পাল্লা। জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। বাগানে ফুটে ফুল রাশি রাশি, রাতের ওই তারা ভরা চাঁদের হাসি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি একটি ইসলামিক গান পরিবেশন করব। কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি, কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি, আমার মন ভরে যায়। শোনো মুমিন মুসলমান, পড়ে দেখো না কুরআন, কত শান্তি পাওয়া যায়। কুরআন মধুর বাণী, প্রতিটি হরফে 10 10 নেকি আছে, আমলে
পাপের খাতা হতে পাপ যায় তোমার হেঁটে নেকিতে হয় বোঝায় এ এমন বরকতময় মেলে সবারই দাওয়ায় শোনো মুমিন মুসলমান পড়ে দেখো না কুরআন কত শান্তি পাওয়া যায় কুরআন মধুর বাণী কুরআন এমন গ্রন্থ। হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলোয় তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলোয় তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এলাকে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তায়েফের কাফিরেরা চিনল না আলো দুষ্টু ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে। আজকে আমি হামদে ইলাহি পরিবেশন করব। আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি অপরূপ তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে চাঁদ সূরজ জেগে ওঠে তোমার ডাকে সাড়া দিতে তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে চাঁদ সূরজ জেগে ওঠে তোমার ডাকে সাড়া দিতে তুমি আছো বুকের গভীর গহীন ভেতর আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি অপরূপ এই দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি মেহেরবান বিফলতা সাগর নদী সবই তোমার দান। আমি আজ একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম কুলি মজুর, লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। দেখিনু সেদিন রেলে কুলি বলে এক বাবু সাপ তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে চোখ ফেটে এলো জল এমনই করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল যে দধিচেদের হাড় দিয়ে ওই বাষ্প সকট চলে বাবু সাপ এসে চড়িল তাহাতে কুলিরা
পড়িল তলে। বেতন দিয়েছ? চুপ রও যত মিথ্যেবাদীর দল। কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই, কত ক্রোড় পেলি বল। রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে, রেলপথে চলে বাষ্প সকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে। বলতে এসব কাহাদের দান, তোমার অট্টালিকা কার খুনে রাঙা। ঝুলি খুলে দেখো প্রতি ইটে আছে লেখা। তুমি জানো না কো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে। ওই পথ, ওই জাহাজ, সকল অট্টালিকার মানে। আমার নাম আয়েশা, আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। আমার কবিতার নাম কুলি মজুর। লিখেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। দেখো সেদিন রেলে কুলি বলে এক বাবু সাহেব তার ঠেলে দিল নিচে। চোখ ফেটে এলো চোখ, এমনই করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল। যে দধি চিড়ে হার দিয়ে ওই বাষ্প সবার চলে, বাবু সাহেব বেশি চলিল তাহাতে কুলিরা পড়িল করে। বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল। যত পায় করে কুলিদের তুই, কত ভয় পেলি বল। রাজপথে তোর চলেছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে, রেলপথে চলে বাষ্প সকল, দেশ ছেড়ে গেল করে। বলো তো এসব কাহাদের দান, তোমার অট্টালিকা কার খুনে রাঙা। ঝুলি খুলে দেখো প্রতি ইটে আছে লেখা। তুমি জানো না কো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলি কণা জানা। ওই পথ, ওই জাহাজ, সকল অট্টালিকা মানে। From class 7, please welcome to the stage. আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম কুলি মজুর। লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। দেখিল সেদিন রেলে কুলি বলে এক বাবু সাহেব তার ঠেলে দিল নিচে ফেলে। চোখ ফেটে এলো জল, এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল। দে যদুথিদের হাত দিয়ে ওই বাষ্প সকট চলে, বাবু সাহেব এসে চলিল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে। বেতন দিয়েছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল। কত পায় দিয়ে কুলিদের তুই, কত ক্রোড় পেলি বল। রাজপথে তবু চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে, রেলপথে চলে বাষ্প সকল, দেশ ছেয়ে গেল পরে। বলো তো এসব কাহাদের দান, তোমার অট্টালিকা কার খুনে রাঙা। খুলে খুলে দেখো প্রতি ইটে আছে লেখা। তুমি জানো না কো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে। ওই পথ, ওই জাহাজ সকল অট্টালিকার মানে। ধন্যবাদ সবাইকে। কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটি হলো কুলি মজুর। লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। দেখিনু সেদিন রেলে কুলি বলে এক বাবু সাহেব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে। চোখ ফেটে এলো চল, এমনই করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল। যে দধিচিদের হার দিয়ে ওই বাষ্প সকল চলে, বাবু সাহেব এসে চলিল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে। বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল। কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই, কত ক্রোড় পেলি বল। রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে, রেলপথে চলে বাষ্প সকল, দেশ ছেয়ে গেল করে। বলো তো এসব কাহাদের দান, তোমার অট্টালিকা কার খুনে রাঙা। খুলি খুলে দেখো প্রতি ইটে আছে লেখা। তুমি জানো না তো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে। ওই পথ, ওই জাহাজ, সকল অট্টালিকার মানে। ধন্যবাদ। সরকারি মডেল পার্ক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী। আমি আবৃত্তি করব কবি শামসুর রহমানের লেখা কবিতা তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহ। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা। সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, শিথির সিঁদুর মুছে গেল পরিদাসে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা। শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো, দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা। ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্রতত্র।
গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তবিতার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশুর হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহ। ধন্যবাদ। শিক্ষকবৃন্দ এবং অতিথিবৃন্দদের আমার পক্ষ থেকে সালাম ও আদাব। আমি নবম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী। এখন আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতার নাম তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা। লিখেছেন শামসুর রহমান। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, শিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফুটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার ভগ্ন স্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, অবধ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন। ধন্যবাদ। কবিতা আবৃত্তি করতে যাচ্ছি। কবিতাটির নাম তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা। লিখেছেন শামসুর রহমান। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, শিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে প্রভুর বাস্তবিতার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন। ধন্যবাদ। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা। লিখেছেন শামসুর রহমান। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, শিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফুটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তবিতার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন। ধন্যবাদ। এবং আদাব। আমার নাম রুফায়দা ফারহিন। আমি কবি শামসুর রহমানের লেখা তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা কবিতাটি আবৃত্তি করব। তোমাকে পাওয়ার
জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার দেখতে হবে, আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডর দাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাকিনা দিদির কপাল ভাঙল, শীতের সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসী। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকললেস রাইফেল আর মেশিন গান ক্ষয় ফুটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে, তুমি আসবে বলে দুইটা নিয়ে নিলে থ্যাংক ইউ। একটু পিছনে আসবো। আমার একটু ক্লোজ হও। ম্যাডাম একটু প্লিজ।